whether you're going to do with a deal with Elon, you can chew on that for a moment. But the infrastructure, I'm curious just to build on that. That's one of the things that you say needs to be in place. How much of a headwind is the infrastructure build out to scalability of AV? It is definitely, I wouldn't call it a headwind, but it's a restricting factor. Okay. And the good news for us is that we are already working with fleet partners all around the world as part of our initiative to electrify our fleet. So we are moving to EVs all around the world at about 5 times the speed of the average driver. The Uber driver is the driver that you want to move to EVs because they're driving 5 times the miles. Okay. So the impact on the environment is very big. And we're working with thousands of fleet partners all around the world that are moving our fleets over to EVs or providing just vehicles to drivers who can't afford these vehicles. That group of entities is going to be a big part of our moving over to EVs as well. So these are partnerships we have in place, but they're partnerships that we're going to grow to help us invest in the infrastructure needed. So then cast forward to the end of the decade, the percentage of people that are going to book an AV trip. Hey, listen, I think in certain cities around the world, and a lot of it depends on regulations, it'll be 20, 30, 40% of volumes, but it will take time to penetrate city after city, state after state, country after country. What about New York? I mean, there's a real ruckus at the moment over the charge. The congestion pricing. The congestion pricing. How quickly will New York be part of this? I don't think that technology is going to be a limiting factor, although driving in New York is quite a challenge. I think it's really going to be more of a regulatory question there. I mentioned sort of flippantly, you know, a potential deal with Elon Musk and Robotaxi. Robotaxi, we're told, will launch in theory this year. It does make sense that somebody like you and Elon Musk would co-join and unite behind this AV venture. We certainly think it makes a ton of economic sense in that what we bring is demand to the AV ecosystem when demand often is quite variable. So we're able to have call a base load of AV demand. These cars are driving 20, 22 hours a day, and then we're able to complement that with human drivers as well. We would love to have Tesla's content on the network. There are about 150,000 drivers now who drive Teslas. 2 weeks ago, I got into Tesla Uber, and he was using FSD. The driver was using FSD. I asked him, when do you use it? When do you not use it? He's like, it's great. It kind of takes the edge off. Some of his passengers don't like it. Some do. So for us to turn those Teslas into autonomous Teslas when it's superhuman safe would be terrific. Have you had a serious conversation with him? Do you interact with him? Is it one of the parts of the conversation? I've had conversations with them. At this point, they want to build it alone. So to some extent, in Austin, we and Waymo will be competing with Tesla when they launch. And, you know, let's see. Life is long, but we would love to partner with them. 여러분이 경제 독립을 이루는 그날까지 함께하겠습니다. 안녕하세요. 3일 경제 독립 TV입니다. 자, 간밤에 난리가 한번 났었는데요. 자, 테슬라 주식 완전히 호재가 하나 나왔고 또 시장에 묻혀서 또 많이 떨어졌는데 비트코인도 지금 엄청나게 가격 조정을 받고 있습니다. 자, 관련해서 경제 독립 씨앗들이 지금 과연 대박연 세일에 들어갔는지 더 떨어지는지 그리고 앞으로 2025년 주가 전망은 어떻게 되는지 자세하게 확인해 보겠습니다. 오늘 이 내용 궁금하신 분들은 영상 끝까지 함께 해주세요. 바로 시작하겠습니다. 자, 영상을 시작하기에 앞서서 방금 우버 CEO의 인터뷰를 보았는데 자, 여러분 어떤 생각이 드셨습니까? 자, 우버 CEO는 테슬라와 자, FSD 자율주행을 같이 해보고 싶은 마음이 굴뚝 같은데 자, 일론 머스크가 여기에 대해서 별로 관심을 보이지 않고 있죠. 그래서 영상 뒷부분에 FSD 자율주행을 독자적으로 했을 때와 자, 우버와 협력 가능성 그리고 거기에 따라서 주가가 어떻게 변화가 될 수 있는지도 한번 자세하게 분석을 해보겠습니다. 자, 영상 뒷부분에 중요한 내용이 많이 나오니까 끝까지 함께 해주시고요. 자, 지금부터는 간밤에 일어난 일을 먼저 살펴보고 대응 전략을 한번 같이 고민해 보겠습니다. 자, 먼저 그 맵을 보시면은
자, 테슬라는 2.15% 빠졌고 엔비디아가 3% 급락을 했죠. 자, 전반적으로 지금 관세 그 전쟁 여러 가지 시장의 불확실성이 트럼프 대통령이 굉장히 시장을 휘젓고 있죠. 거기다가 지표까지 혼란이다 보니까 굉장히 투심이 얼어붙고 있습니다. 그래서 전반적으로 리비안과 루시드 같은 경우에는 8%, 9% 급락을 보여줬는데요. 전체적인 시장이 지금 안 좋았습니다. 경제독립 씨앗들의 주요 종목을 살펴보면은 1번 테슬라는 예전 같으면 뭐 이렇게 됐으면 시장이 이렇게 얼어붙었으면 한 10% 급락을 했겠지만 지금 중국에서 FSD 자율주행 관련한 호재가 하나 나왔죠. 잠시 뒤에 확인해 볼 건데 선방을 했습니다. 330달러로 마감을 했고 비트코인은 1억 3,100만 원 한때 이 선이 붕괴가 되었죠. 해킹 사건 여파가 아주 크게 나오고 있는데요. 91K를 기록하고 있고 도지코인도 뚝 떨어졌습니다. 300원. 그리고 마이크로스트래티지는 또 2조 달러 이상의 그 비트코인을 매입을 했는데 하나로 2조 원 이상의 그래서 이제 49만 9천 개 비트코인을 지구상에서 가장 많이 가지고 있는 기업이 되었죠. 그럼에도 주가는 소폭 조정을 보였고요. 자, 엔비디아 130달러, 팔란티어 90달러 크게 떨어졌습니다. 아이온큐도 31달러 기록했는데요. 자, 주가가 반토막 날 것 테슬라 주가 얘기하는 건데 테슬라 핵심 주주도 등을 돌렸다. 자, 지금 이 순간에 이제 우리는 선택의 기로에 있겠죠. 자, 1번에 보시면은 1000달러 1대10 주식 분할을 2025년 내지는 2026년에 달성한다고 보시는 분들은 반값 여기서 반토막이 나면 뭐 한 250달러 정도 갈 텐데 이때 매수 기회 저가 매수 기회로 생각하는 분이 계실 거고 반대로 생각하시는 분은 지금이라도 팔고 편하게 지내자. 자, 경제 독립이고 뭐고 그냥 나는 편하게 살랜다 이렇게 선택하시는 분이 있을 텐데 한번 여러분 각자 내가 어떤 선택을 해야 될지 잘 확인해 주시기 바랍니다. 자, 테슬라 초기 투자자 로스 거버가 인터뷰에서 앞으로도 테슬라 주식은 50% 더 떨어진다. 비즈니스 인사이더 인터뷰를 하고 있는데 자, 그럼에도 불구하고 여기에 대해서는 여러 가지 의견이 갈리고 있죠. 자, 네 가지 이유를 들어서 FSD는 불가능할 거다. 또 머스크가 여기저기 너무 많이 관여한다. 자, 판매 실적, 자동차 판매 실적 지금 형편없다. 자, 여러 가지 이제 네 가지 문제를 들어서 그 주가 반토막을 예상하고 있는데 특히 FSD 자율주행 기능에 대해서 강한 회의론을 나타내면서 박스 표시 보시면은 머스크 테슬라의 CEO가 오늘 6월까지 텍사스주 오스틴에서 무인 자율주행을 선보이겠다고 밝혔는데 자, 이는 현실적으로 불가능에 가깝다고 했습니다. 자, 이게 어떤 근거로 이렇게 인터뷰를 했는지 잠시 뒤에 반박 한번 그 팩트를 가지고 자세히 살펴보겠습니다. 자, 근데 중요한 거는 테슬라의 그 주가 상승은 시간 문제일 뿐 결국 그 테슬라가 주가가 올라갈 수밖에 없는 상황인데요. 자, 오직 그 테슬라에서만 이 FSD가 가능한 겁니다. 그런데 한국 정부가 지금 2026년까지 18,000개의 H백을 확보해서 AI에 대응하겠다 이렇게 이제 발표한 바가 있는데 테슬라는 이미 H백 20만 개를 그 컴퓨팅 파워를 갖춘 그런 이제 유일한 회사가 되었죠. 전 지구상에서. 그렇기 때문에 현재로서 FSD 자율주행을 완성할 수 있는 유일한 기업은 테슬라고 그렇기 때문에 그 주가가 조정을 받는 거는 굉장히 아주 좋은 기회다, 고마운 기회다 이렇게 생각하시면 될 건데요. 오직 테슬라만 이게 가능하다. 왜 그런지를 잠시 뒤에 살펴보겠습니다. 자, 이 50% 폭락의 근거로 완전한 자율주행을 위해서는 테슬라의 라이다가 필수적인데 현재 테슬라의 시스템으로는 기술적 한계에 부딪힐 수밖에 없다. 왜? 카메라만 하고 라이다가 없기 때문에. 그런데 이 사람이 착각하는 게 뭐냐 하면은 이 로스 거버가 착각하는 게 뭐냐 하면은 우주선이 우주정거장에 도킹할 때는 반드시 라이다가 필수적입니다. 그렇지만 자율주행은 그 사람의 눈처럼 인공지능을 통해서 하기 때문에 사실 라이다가 필요가 없는 거죠. 이거를 이제 크게 착각하고 있는 거죠. 좀 안타깝습니다. 거버는 테슬라 주가가 비현실적으로 높게 형성됐다는 주장도 내놨는데 극단적으로 50%까지 떨어질 가능성을 얘기한다. 그런데
뒤집어서 생각하면 이 사람 말을 듣고 예를 들어서 주가를 팔았는데 $1,000, $2,000가 돼버리면 나만 손해가 되는 거죠. 자, 그러면 역발상으로 우리가 테슬라 주가가 1,000, 2,000은 당연히 갈 건데 그렇게 따지면은 $250가 가면은 이 $1,000 한 주 사는 것보다 $250로 4주를 사면은 우리한테는 더 이득인 거죠. 역발상을 하셔야 된다는 겁니다. 물론 개인적인 의견이니까 참고만 해주시고 여러분 나름대로의 의견이 있으실 테니까 선택은 자기 책임해야 하는 겁니다. 자, 머스크 목매던 게임 체인저 결국 한국이 해냈다. 한국에도 좋은 소식이 하나 나왔는데요. 자, 1, 2, 3, 4번을 보시면은 LG, SK, 삼성의 혁신 배터리 승부수가 이제 혁신적인 결과를 냈다고 발표가 됐는데 LG 엔솔의 4680이 첫 공개가 됐는데 기존보다 용량은 5배, 출력은 6배가 늘어난 걸 선보였죠. 거기에 더해서 SKO는 고전압 미드니컬 배터리도 첫 선을 보였고 삼성 SDI는 화재 막는 기술을 선보였다고 했는데요. 모처럼 대한민국의 반가운 소식입니다. 자, 배터리 시장의 판도를 바꿀 게임 체인저가 바로 4680, 효율은 높으면서 더 먼 거리를 갈 수 있는 배터리를 말하는데 자, 이제 테슬라는 자체 4680도 생산을 하죠. 그런데 LG 그 양이 모자라다 보니까 이제 LG에서 납품을 받는데 그 LG의 그 4680 5배 끌어올려서 게임 체인저 양산에 들어간 제품을 이제 테슬라에 납품할 계획을 밝혔는데 사실 중국에 이제 한국이 그동안 배터리 전쟁에서 좀 밀렸죠. 한국이 이제 그 배터리 패권을 찾아와야 되는데요. 이 그림표를 보시면은 현재 CATL 중국이 37%를 차지하고 있고 BYD가 17%. 자, 이 두 회사만 합쳐도 54%의 시장 점유율인데 한국은 LG에너지 솔루션 10.8%, 여타 삼성 SDI하고 합치면 지금 7%인가 한 18% 정도 점유율밖에 안 되는 겁니다. 매우 심각한 그런 상황인데요. 자, 우리가 이제 뭐 반도체, 자, AI, 배터리까지 다 밀렸는데 이걸 패권을 반드시 찾아와야죠. 그래서 LG 차세대 배터리 양산이 된다는 얘기인데 지금 이게 이제 그 용량은 5배, 출력은 6배 높은 제품이다. 제발 좀 잘 되기를 국민의 한 사람으로서 응원합니다. 4680 배터리는 진입 장벽이 높은 제품인데 이 테슬라 같은 경우에 사이버 트럭에 자체 제작한 4680 배터리를 장착하고 있는데 테슬라도 이게 이제 자체 생산한 게 수율이 낮다 보니까 사실 테슬라의 사이버 트럭은 찍어내면은 무조건 돈이 되는 그 차인데 지금 배터리 때문에 이걸 못하는 거죠. 그래서 LG가 이제 납품이 본격적으로 시작이 되면 테슬라의 그 사이버 트럭 또 다른 전기차가 램프업이 되면서 수량이 늘어나면서 테슬라 주가에도 긍정적인 영향을 미칠 수밖에 없다는 겁니다. 자, 좀 더 확인해 보면은 가성비가 높은 고전압 미드니컬 배터리도 처음으로 공개가 됐는데 자, 중국이 그동안 리튬과 인산철 LFP 배터리에 이제 그 성능의 두각을 나타냈는데 이 미드니컬 배터리는 하이니켈 배터리보다 싸고 중국이 잘하는 리튬 인산철 배터리보다 성능이 뛰어나다. 이게 강점이라는 거죠. 거기에 더해서 삼성 SDI는 높은 안정성과 효율을 전면에 내세웠는데 특히 삼성은 이제 열 전파 차단 기술이 대표적이라서 그동안 청라 전기차 벤츠 화재가 있었죠. 굉장히 큰 이제 이슈를 불러왔는데 이런 걸 이제 막을 수 있다는 겁니다. 안정성, 배터리가 이제 화재 취약한데 거기에 안정성을 더했다는 거죠. 국내 기업이 모처럼 약진하고 있는데 여기에 더해서 그 에너지 저장 장치 ESS 시장이 이제 굉장히 커지고 있는데 2022년 기준으로 하나로 약 7조 800억 규모가 이제는 내년에는 13조 시장으로 늘어나는 거죠. 이게 이제 폭발적으로 전 세계 시장이 늘어나는데 여기에 이제 ESS 시장은 그 미국에서는 중국이 넘버원 황금 시장인데 여기에 이제 한국이 파고 들어가면 한국도 굉장히 유리한 형국이 된다는 거죠. 그 테슬라하고도 이제 시너지를 낼 거고요. 자, 다른 소식도 이제 이게 중요한 소식인데 테슬라 중국에서 첨단 주행 보조 FSD 소프트웨어를 곧 출시한다는 아주 대박 소식이 전해졌습니다. 그래서 기사를 살펴보면은 2025년에 정말 대박 소식이라고 할 수 있는데 미국에서 6월 이제 텍사스 오스틴에서 부분 그 비감독 자율주행이 첫 시작이 되죠. 이게 이제 하반기에 미국 전역으로 확산이 되면
결국은 미국 시작 그리고 중국 유럽에서 계속 전 세계로 확산될 수밖에 없는데 이 블룸버그 보도에 의하면은 8,800달러의 판매 예정이라고 합니다. 이 자율주행 보조 시스템을. 그러면 테슬라는 그 전기차도 팔고 FSD 판매 수익으로도 수익을 낼 수 있는 거죠. 이게 이제 그 월로 구입해도 되고 연으로 구입해도 되는데 자 이렇게 되면은 테슬라는 소프트웨어 사용료를 이제 받는 거죠. 굉장히 이제 그 안정적인 생태계가 구축이 돼가는 거죠. 그래서 그 테슬라는 중국 고객들에게 FSD가 차량의 램프, 교차로 진입을 안내하고 교통 신호 인식, 회전, 차선 속도 변경 등을 할 수 있다고 이제 설명하면서 결국은 FSD가 이제 차츰 파고든다는 거죠. 중국 시장으로. 그동안 사실 이게 정치적인 이슈 때문에 큰 걸림돌이었는데 이 발표가 됐다는 거는 이제 트럼프 행정부가 중국과 무역 전쟁을 하더라도 하나씩 주고받는 거죠. 예를 들면 틱톡을 지금 완전히 그 차단시키려다가 지금 그 유예를 시켜버린 거죠. 그러면 뭘 얻을까요? 우리가 뇌피셜을 좀 보탠다면은 일론 머스크가 지금 핵심 역할을 하고 있는데 바로 중국의 자율주행, FSD 허용 자, 이런 거를 이제 주고받을 수가 있는 거죠. 그렇기 때문에 일론이 지금 결코 헛짓을 하는 게 아니다는 거를 여러분이 잘 체크해 주셔야 됩니다. 자, 그래서 지금 8,800달러는 하나로 약 1,261만 원입니다. 그런데 중국에는 부자가 많기 때문에 이 고가 전기차가 굉장히 많이 팔렸죠. 테슬라 전기차가. 그래서 앞으로 중국에서 테슬라의 그 FSD가 차량 판매뿐만 아니라 이 구독 경제에서 이제 치고 나간다는 거죠. 한번 이거를 잘 지켜봤으면 좋겠고, 자 1번을 보시면은 2025년 1분기에 중국과 유럽에서 FSD를 출시한다. 이게 이제 현실화되는 거죠. 그런데 BYD도 지금 허접하긴 하지만 신의 눈이라고 해서 자율주행을 하겠다 이제 이렇게 발표를 한 상황이고 그렇게 되면은 이제 중국에서도 이 자율주행 경쟁이 일어나는데 중국 당국도 이거는 마냥 거부할 필요가 없이 테슬라 전기차가 중국 업체들의 하나의 도약을 이끌었듯이 테슬라의 FSD 자율주행을 승인함으로써 중국도 얻는 게 있겠죠. 그렇기 때문에 이 부분은 테슬라에게는 굉장히 유리한 거고 중국도 손해볼 건 없다 이렇게 개인적으로 생각이 듭니다. 자 그러면 이제 주요 소식을 좀 짚어보겠습니다. 자 일론 머스크는 위대한 대통령 트럼프를 칭찬하고 있고요. 자, 이번 주 2월 28일 금요일이죠. 한국 시간으로는 토요일이 될 건데 토요일이 이제 3월 1일입니다. 3.1절인데 3.1절은 3.1 경제독립 TV에도 굉장히 의미 있는 생일이나 다름없는데요. 자, 이날 이제 스타쉽 8차 발사가 있는 겁니다. 우리 같이 한번 지켜보자고요. 이 소식도 제가 빨리 전해드리겠습니다. 자, 그리고 그록3는 이제 가장 강력한 AI다. 인터뷰를 통해서 일론 머스크가 자신 있게 밝혔는데 실제로 그럴 수밖에 없고 저도 써보면 깜짝깜짝 놀랄 정도로 그록3의 기능이 정말 뛰어납니다. 이제는 하나의 그 사람이 하는 역할이 점점 줄어들 수 있겠다 이런 생각이 드는데 이 그록3가 음성 기능이 이제 그 발표가 되었죠. 그래서 이게 그 테슬라의 전 전기차에 장착이 되는 순간 테슬라의 전기차는 컴퓨터 플러스 하나의 스마트폰 역할을 할 수가 있는 거죠. 나의 비서도 역할도 할 수 있고 우리가 자율주행도 이제는 연세가 있는 분도 말만 하면 어디다가 나를 데려다줘 병원에다 데려다줘 이렇게 하면 그 병원까지 찾아서 운전을 해준다는 얘기죠. 이게 많은 사람들이 놓치고 있지만 엄청난 지금 기술 혁신이 다가오는 거죠. 그렇기 때문에 테슬라의 주가가 지금 330달러 뭐 250달러 이게 중요한 게 아니고 이 본질을 볼 수 있으면 1000달러는 정말 그냥 가는 겁니다. 그렇기 때문에 뭐 로스버거의 얘기대로 반토막이 난다면 그렇게 될 리도 없겠지만 만약에 그렇게 된다면 정말 땡큐하고 주워 담아야 되겠죠. FSD가 중국에서 출시된다는 소식이 나왔고 이 일론 머스크 춤을 덩실덩실 추는 과거의 모습을 에피소드 영상으로 한번 확인해 주시고요. 자, 그 테슬라가 중국 진출 그 성공 지금 하고 있죠. FSD까지 지금 성공을 하고 있는데 지금 중국에서 이 테슬라 전기차 질주하는 모습 에피소드 영상에서 한번 확인해 주시고요. 자, FSD 중국 관련해서 이 표를 보시면은 지금 FSD가 그 64,000위안 여기 보면은 이제 그 ADS 그룹 그리고 샤오펑 여기에 그 자율주행 구독료와 비교해 보면 테슬라가 FSD가 가격 경쟁력이 있습니다.
거기다 성능은 더 뛰어난 거를 알 수가 있는데요. 정지화면으로 체크를 해주시기 바라겠습니다. 자, 테슬라는 틀을 깨버리는데 이 사이버캡의 그 외장 페인트를 독자적인 방식으로 한 번에 끝낼 수 있는 그런 시스템이 개발되었다고 하는데 테슬라의 그 모델 Y 주니퍼 이거를 전문가들이 평가하는 걸 다 지켜보면은 굉장히 혁신적인 기술로 업그레이드가 됐는데 사실 사이버캡이 나오기 전에는 이 페달 없는 그 자동차, 전기차를 상상도 못했죠, 아무도. 그리고 뒤에 그 유리창이 없는 자동차를 상상도 못했고 이거를 지금 세상에 선보인 게 바로 그 10월 10일 로봇데이를 통해서 2024년 일론 머스크가 테슬라 발표 로봇데이에서 한 거죠. 그래서 테슬라는 보통 기업이 아니라 가장 혁신적인 기업의 제품을 발표하는 거고 시간 그 차이는 있지만 반드시 이루어지는 겁니다. 이거를 여러분이 믿음을 가지고 계셔야지 테슬라 투자를 흔들림 없이 할 수가 있는데요. 실제로 그 일론 타임은 좀 늦어질 수 있지만 반드시 일론이 한 약속은 여태까지 깨진 게 하나도 없습니다. FSD도 이제 곧 현실화가 되고요. 자, 그래서 그 기가 텍사스에서 이 금색 휠 커버 없는 사이버캡 테스트가 지금 열심히 진행이 되고 있는데 이런 게 자꾸 목격이 되는 거는 이제는 이 사이버캡 6월 달에 확실히 나온다. 이걸 보여주는 거고 혹시 조금 딜레이가 되더라도 주가에는 약간 영향을 미치겠지만 결국은 2025년에 다 이루어질 일이다. 이렇게 보시면 되겠습니다. 자, 모델 Y 그 주니퍼의 반가운 소식인데 그 드라이버 카 오브 더 이어가 선정한 호주의 그 100K 100달러 그러니까 이제 100K니까 10만 달러 미만 최고의 도시 전기 자동차 상을 이 모델 Y 주니퍼 신모델이 수상했다는 반가운 소식입니다. 지금 좋은 소식이 계속 들려오고 있죠. 자, 그 LG가 이제 4680 배터리셀의 새로운 라인을 공개했다. 에피소드 영상으로 보시고요. 정말 이거 대한민국 잘 돼야 됩니다. 지금 다 무너지고 있는데 배터리라도 패권을 찾아야 됩니다. 함께 응원을 하고요. 자, 그 사이버캡이 기가 텍사스에서 스티어링 휠 테스트가 계속 이어지는 모습을 보고 있는데요. 지금 좋은 소식이 계속 들려오고 있고요. 자, 기가 상하이가 하루에 2,000대의 새로운 테슬라 모델 Y를 생산할 것으로 알려졌는데 자, 이렇게 되면 주당 8,000대 이상이 생산되는 거고 이제 램프업이 그 가속화되면은 더 많은 차가 생산이 된다는 거죠. 굉장히 좋은 소식입니다. 자, 그리고 중국의 그 테슬라 FSD는 데이트가 될 것이다. 자, 이런 트윗이 이제 X에 속속 올라오고 있고 데나이브스는 여전히 테슬라를 매수 등급 그리고 목표가는 $550를 얘기하고 있죠. 자, $550입니다. 지금 350, 330에 흔들려서는 절대 안 된다고 생각이 되고 $550 이하 굉장히 좋은 저가 매수 기회라고 여러분이 잘 생각을 하셔야 됩니다. 자, 그래서 그 프리마켓에서 그 중국의 FSD 소식이 전해지면서 이렇게 346까지 껑충 올라갔는데 전체적인 시장의 분위기가 안 좋다 보니까 주가는 이제 2% 내린 걸로 마감이 됐는데 오늘 또 시장을 한번 기대해 보자고요. 자, 그 홀마스 카다로님, 그 올해는 그러니까 2025년에는 테슬라에 있어서 그 감독되지 않은 비감독 FSD 그리고 신차 이게 이제 출시가 되는 거죠. 그래서 1번, 2번, 3번. 자, 그런데 왜 그 테슬라와 주식이 떨어져도 일론은 눈 하나 깜짝 안 하느냐. 원래 일론은 그런 사람이고 큰 그림을 그리고 나가고 있기 때문에 주가에 일희일비할 사람이 아니죠. 큰 그림에서 보면은 어떻게 보면 일론 머스크와 테슬라가 지금 수량이 부족한 경제 독립을 추구하는 개미들에게 소학개미들에게 좋은 기회를 주고 있다. 이걸 오히려 땡큐해야 되는 그런 시간이라고 보여집니다. 만약에 이게 바로 500이나 600을 찍어버렸으면 예를 들어서 $600가 됐다고 하면은 내가 $300 떨어지면 두 주를 살 돈을 가지고 $600 올라가면 한 주밖에 못 사는 거거든요. 이렇게 생각을 하시고 액션을 해야 여러분이 수량을 늘려갈 수 있다는 것을 다시 한번 개인적인 의견으로 말씀드리니까 어디까지나 판단은 여러분이 해주시길 바라겠습니다. 자, 스티브 잡스가 그 애플 스마트폰을 통해서 애플이 10여 년 이상 글로벌 탑 넘버 원 기업으로 이제 계속 지금 현재도 그 글로벌 넘버 원이죠. 그런데 이 시대를 혁신한 애플의 스마트폰의
그 애플 창업자가 바로 스티브 잡스인데 스티브 잡스가 이제 50대 나이, 젊은 나이로 안타깝게 췌장암으로 사망을 했는데 이 스티브 잡스가 벌써 70번째 생일을 맞은 게 오늘이라고 합니다. 자, 이제 그 애플과 스티브 잡스를 뛰어넘는 사람이 바로 테슬라 기업이고 그 기업을 이끄는 사람이 일론 머스크죠. 우리가 일론 머스크와 동시대에 살고 있다는 것은 굉장히 축복받은 일이라고 생각이 됩니다. 가장 혁신적인 기업, 가장 주가가 30배까지 이상도 올라갈 수 있는 기업에 그런 기업에 우리가 경제독립 씨앗을 태우고 있다는 사실을 굉장히 가슴 뿌듯하게 생각해야 된다. 저는 개인적으로 그렇게 생각을 합니다. 자, 그 완전 자율주행을 통해서 테슬라는 로보택시가 될 수 있다. 그러니까 우리가 이제 테슬라 주식을 통해서도 돈을 벌지만 우리가 그 주가를 통해서 돈을 벌고 또 우리가 종잣돈을 아껴서 그 사이버 택시 이거에 투자를 하면 이제 우리가 그 개인적으로 이 사이버 택시를 통해서도 추가적인 월급의 추가적인 수익을 올릴 수가 있는 거죠. 자, 이 점을 간과해서는 안 되리라고 생각이 되고요. 자, 라이언 도넬리 방금 이제 이렇게 얘기한 사람이 테슬라의 선구자 엔지니어인데 이 그 사이버 캡은 지금 혁신적인 제품으로 나오고 있다. 굉장히 혁신적인 제품을 추구하고 있다. 자, 이렇게 이제 부연 설명을 하고 있죠. 자, 그래서 지금부터는 이제 중국에서 FSD 출시를 했을 경우에 미치는 영향에 대해서 한번 분석을 해보는 시간을 갖도록 하겠습니다. 자, 여기 그 FSD 중국 허용에 따른 재무 영향을 간단하게 분석을 해보면은 자, 예를 들어서 중국 내 테슬라 차량 수가 200만 대에 채택률이 35%라고 했을 때 그 70만 명이 테슬라 FSD를 구독한다고 하면 자, 주가에도 긍정적인 영향을 당연히 미치는데요. 자, 이게 향후에 만약에 1000만 대까지 늘어난다고 하면은 주가에도 아주 큰 영향을 미치게 됩니다. 지금 도표로 그 그록이 이제 계산을 좀 해보았는데 여러분이 이걸 참고로 한번 정지화면으로 체크를 해주시고 어쨌든 FSD와 메가팩 그리고 이런 실적들이 다 테슬라의 주가에 플러스 알파에 긍정적인 영향을 미치는 거죠. 그런데 테슬라가 무서운 점은 이 피지컬 세계에서도 세계의 리더이고 예를 들어서 메타 주식도 좋은 주식이지만 메타는 사실 그 테슬라처럼 옵티머스 봇을 생산할 수 있는 시설이라든지 이런 게 없는 거죠. 그렇지만 이제 테슬라는 이 제조업을 같이 가지고 있는 거죠. 세계에서 가장 강력한 제조업, 수직 통합한 그 옵티머스 봇을 생산하는 시설도 가지고 있고, 자, 지금 이 사이버캡, 반값 차, 그리고 다른 모델까지 생산할 수 있는 시스템이 이제 완비가 된 거죠. 그렇기 때문에 테슬라가 AI 회사로도 무서운 회사지만 이 AI를 그 머릿속만 구성하는 게 아니라 FSD 자율주행과 이걸 통해서 지금 가는 거죠. 그렇기 때문에 여러분이 이 부분을 잘 생각을 해 주셔야 된다는 겁니다. 그래서 여러분이 이 부분을 반드시 고려를 해 주시길 바라고요. 자, 그 2027년 테슬라에 과연 이렇게 이제 예를 들어서 500만 대까지 램프업이 되고 메가팩 실적까지 지금 중국이 메가팩이 2월 11일 그랜드 오픈을 했죠. 최대 1억 지금 1만 대까지 메가팩을 생산할 수 있는데 자, 이렇게 될 경우에 이 메가팩의 매출과 순이익률이 주가에 미치는 영향을 그룹을 통해서 우리가 분석을 해봤을 때 자, 이게 주가 상승은 예를 들어서 한 1087달러까지 갈 수가 있다. 지금은 330달러에서 이 정도까지 올라갈 수 있다. 이게 이제 불과 2년 안에 이루어질 수 있다는 거죠. 그리고 주가는 2배 이상 상승할 수가 있다는 거죠. 그래서 일론 머스크가 이런 거를 예측했기 때문에 2027년에 그 테슬라 FSD 테슬라의 그 메가팩 판매 실적만으로도 그 테슬라의 전기차 판매 매출을 뛰어넘고 주가는 2배 이상 기본적으로 간다는 겁니다. 자, 그러기 정확하게 이거를 얘기를 해주고 있는 거죠. 자, 그래서 이제 비트코인 소식으로 좀 넘어가 보면 지금 비트코인이 대박앤세일 기간에 들어갔는데 마이크 세일러가 지금 여기서 그 하나로 약 3조 원 정도를 비트코인을 추매를 했죠. 이 추매한 가격이 지금 여기 보면은 49만 9천 개의 비트코인 이제 가지고 있는데 이때 추매한 가격이 97K 그러니까 9만 7천 달러 정도. 그러면 하나로는 뭐 한 1억 3천만 원 5천만 원 사이에 샀겠죠. 그런데 이때 살 때보다 지금은 그 비트코인 가격이 더 떨어졌는데 그럼에도 불구하고
이 똑똑한 사람도 비트코인을 가격을 보지 않고 계속 일정한 스케줄대로 매입하고 있다. 이게 중요한 겁니다. 그런데 일반인들은 겁이 나서 이렇게 못하고 있는 거죠. 그런데 제가 지난 시간에 사토시 그 단위를 여러분께 설명하면서 1 사토시가 1원. 그러면 우리가 10만 원이 있으면 10만 사토시를 살 수 있으니까 이렇게 사서 예를 들어서 100만 사토시, 1000만 사토시. 그러니까 우리가 뭐 월급을 매월 받으면은 월에 이제 10만 원에서 뭐 100만 원, 많게는 100만 원 이렇게만 꾸준히 1년 정도를 비트코인을 모아가도 그게 5년, 10년 뒤에 비트코인의 가격은 어마어마하게 올라갈 수 있기 때문에 우리가 그거를 게을리하면은 자녀의 경제 독립은 많이 힘들어질 수 있다. 이거를 개인적으로 제가 말씀을 드리는 거죠. 지금 49만 9,096개의 비트코인을 가지고 있는데 2,100만 개에서 약 50만 개의 비트코인을 가지고 있으니까 미국이 이제 100만 개의 전략 자산화로 지금 추진하고 있는데 이 마이크로 스트래티지의 마이크 세일러가 얼마나 대단한 일을 하고 있는지 여러분이 이걸 보면 알 수 있을 것이고 지금 마이크 세일러 말 현재는 비트코인 세일 기간이다. 지금 사야 된다는 거를 간접적으로 얘기를 하고 있는 거죠. 자, 이 점을 여러분이 잘 체크해 주시기 바라겠습니다. 그래서 현재 비트코인이 그 급락한 이유를 살펴보면은 1번에서 4번까지 글로벌 시장이 지금 관세 전쟁 그리고 아직 유동성이 적극적으로 공급이 안 됐고 주요 지지선이 94K인데 이게 이탈이 됐고 여기에 더해서 23일 날 그 북한 소행으로 추정되는 바이비트 해킹 사건 이게 발생하면서 그 심리적 그 지지선이 이제 무너졌다. 그래서 패닉 셀링이 나왔다. 이제 이렇게 요약이 되고 있는데 그럼에도 불구하고 그 이 가격 급락 요인은 이렇게 나스닥 하락과 요즘은 이제 주가와 비슷하게 움직이니까 그리고 지지선 이탈, 바이비트 해킹 사태를 통해서 비트코인이 급락을 했지만 향후에 6월까지의 가격을 그러기 바라보는 거는 과매도 구간에 도달. 그러니까 RSI가 지금 과도하게 공포 심리가 많다 보니까 과매도 구간이고 자 이렇게 되면 이제 반등이 온다는 거죠. 반감기 이후에 그 반감기가 2024년 4월이었는데 이후에 1년 뒤의 기간은 이제 상승기가 온다는 거죠. 이 상승기가 오는 그걸 생각하면은 2021년에 69K가 이제 고점이었는데 이 패턴이 반복된다면 여기 이제 일정 부분 또 올라간다는 것. 그리고 3번 보시면 기관 자금 유입이 이제 ETF와 기업을 통해서 방금 마이크로 스트래티지가 49만 9천 개의 비트코인을 샀듯이 이게 이제 전 세계 국가와 기관이 매수에 들어가면 여기에 더해서 ETF의 자금들 예를 들어서 블랙록 IBIT라든지 이런 ETF의 자금들이 매집에 들어가면 그때는 일반인들이 비트코인을 살 수 없는 가격이 된다는 겁니다. 이 큰 흐름을 여러분이 잘 캐치를 하셔야 테슬라와 비트코인에 대해서 여러분이 어떤 그 믿음이 생길 거고 이런 가격 조정이 얼마나 중요한 박앤세일 기간을 제공해 주고 있는지를 여러분이 인식하시리라 생각이 됩니다. 자, 그래서 일단 단기적으로 2025년 6월까지 비트코인의 낙관적인 시나리오에서는 150K 그러니까 하나로 한 2억 원 정도 갈 수 있다고 보는 거죠. 그리고 3월 말까지는 10만 K에서 15만 K를 이제 왔다 갔다 할 거고 그러면 이제 1억 5천, 1억 한 2, 3천에서 5천 사이를 왔다 갔다 한다는 얘기고 6월 말까지는 적어도 한 2억 정도는达到할 수 있을 것이다. 이렇게 그룹은 보고 있는 거죠. 자, 세계 유의 코인 거래소 바이비트가 이제 그 북한의 라자루스 해킹으로 추정되는 1조 1천억 원의 그 해킹 공격으로 이제 뚫렸죠. 그래서 지금 시장 충격이 좀 이어지고 있는데요. 자, 비트코인 가격이 52주 최고가가 1억 6,300만 원, 지금 1억 3,400만 원, 이제 3천만 원이 뚝 떨어진 겁니다. 지금 이런 상황을 여러분이 잘 체크해 주시고 테슬라 같은 경우에는 1번부터 5번을 살펴보시면 52주 최저가, 그러니까 불과 우리가 채 1년 뭐 52주면 뭐 한 14개월 정도의 최저가가 138달러. 이게 이제 2024년 4월에 기록한 4월 22일 138달러 찍은 거죠. 그리고 이번에 보시면은 52주 최고가는 2024년 12월 18일 488달러 기록했는데 3번 테슬라의 주가가 330달러. 이거는 이제 2025년 2월 24일 기록을 한 거죠. 그래서 4번 보시면 테슬라의 주가는 최저점 대비 200달러 이상 높고 최고점 대비는 150달러, 158달러 정도 낮은 상황인데 우리가 기준점을 어디에 두는지에 따라서 여기에 대한 평가가 다른 거죠. 기준점을
$1,000에 놓고 보는 사람은 지금 $330가 $1,000 대비 $670 쌌다고 보는 거고, 자, 최저가 대비 $138까지 갔는데 이렇게 무게중심을 두는 사람은 이제 주가를 한 주도 못 사는 경우가 생기는 거죠. 그래서 여러분이 어떤 기준점을 가지고 경제 독립을 추구할지는 여러분의 힘들지만 여러분의 선택의 몫입니다. 그 점을 이제 저는 도와드리기 위해서 여러 가지 객관적인 자료를 테슬라든 비트코인은 보여드리는 거고, 선택은 여러분이 경제 독립, 여러분의 소중한 인생을 위해서 현명한 선택이 되시길 바라겠습니다. 자, 마지막으로 자, 우버 CEO 인터뷰와 테슬라 협업 가능성을 분석을 해보면은 협업이 실패할 확률이 70% 이상이다. 왜냐하면 일론 머스크가 부정적인 거죠. 그렇기 때문에 이 우버와 웨이모가 결국은 테슬라의 2025년 6월 텍사스 오스틴에서 그 테슬라와 경쟁할 거다. 결국은 경쟁에서 뭐 테슬라가 당연히 유리한 형국을 가져갈 수밖에 없고, 왜냐하면 그동안 이제 테슬라의 FSD 자율주행 유저들의 사용 후기나 여러 가지를 평가했을 때 기술적으로 FSD 자율주행의 그 14 버전이 나오면 인간 운전자보다 10배 이상 안전한 운전을 할 수 있기 때문에 결국은 시간이 지나면 우버 인간 운전자가 운전하는 것과 이 테슬라의 비감독 자율주행 운전은 결국은 시간의 문제이지 테슬라의 승리로 끝날 수밖에 없는 그런 상황이다. 자, 그렇게 됐을 때 2025년부터 30년까지의 테슬라의 주가, FSD 자율주행을 고려했을 때 테슬라 주가는 2025년에는 최소 $486까지는 갈 수 있고, 2027년에는 $1,483까지 최소 갈 수 있고, 2030년에는 무려 $4,000까지 갈 수가 있다. 자, 이렇게 이제 FSD 그 자율주행만으로 그룹은 평가를 하고 있습니다. 그래서 요거는 그냥 참고 자료로만 여러분이 한번 생각을 해주시고, 자, 요걸 기준으로 해서 내가 어떤 의사결정을 내릴지는 여러분 각자가 여러분만의 판단을 잘 해주시길 바라겠습니다. 자, 오늘은 테슬라와 비트코인 급락에 따라서 우리가 좀 어떤 관점으로 케이스별로 대처를 해야 되는지를 객관적으로 한번 말씀을 드려봤는데요. 여러분이 경제 독립이라는 게 사실 쉬우면 다 경제 독립을 하겠죠. 시장이 패닉에 갔을 때 우리가 어떤 선택과 올바른 결정을 내리느냐가 앞으로 3년, 5년, 10년 뒤에 경제 독립을 결정짓는다. 이 부분을 여러분이 잘 체크해 주시고 여러분이 그 현명한 판단을 내려주시길 바라겠습니다. 때로는 아무것도 안 하고 시장을 안 보는 것도 하나의 좋은 방법이 될 수 있다는 점을 반드시 체크해 주시기 바라겠습니다. 자, 오늘 영상 내용이 조금이라도 도움이 되셨다면 좋아요, 구독, 알림 설정 부탁드리겠습니다. 영상 시청해 주셔서 감사합니다. 좋은 하루 되세요. Of strategy, formerly known as MicroStrategy, in a new regulatory filing, the company saying it has completed a $2 billion offering of 0% convertible senior notes. Those are due in 2030. It used those proceeds to buy $2 billion worth of Bitcoin at an average price of $97,500 of that stock. The stock up marginally, about $302 right now. And take a look at the price of Bitcoin. We're sitting just about $95,600.
been around for 5 or 10 or 20 years. We're catching up fast. I think with the velocity of improvement of XAI is faster than any other company out there. We were just able to install and bring online a massive new training center that we, like as mentioned, we're building in Memphis, and it's from getting hardware installation to it beginning training was only 19 days, and that's the fastest by far that anyone's been able to do that. So we're moving quickly, but we're still catching up. And so if you use Catching up to who? well, catching up to say Gemini, ChatGPT, Claude, and the others. And this new system, how powerful is it compared, let's say, to ChatGPT? What we're doing in the Memphis data center is we're actually training Grok 3. So that'll probably finish training in about 3 or 4 months, and then there'll be some fine tuning and bug fixing and whatnot. And we're hoping to release Grok 3 by December, and Grok 3 should be the most powerful AI in the world at that point.